Welcome everybody to my channel. This is me Vinod Kumar Srivastav, and today I am going to teach you Education First Unit 1 Class 11, the new course. And we are going to read about the Education First tomorrow, which is about Malala Yousafzai. And I hope you will understand it because I'll try to make you understand. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe this channel so that you will be getting the notification of every new videos, educational videos, and you will be benefited by this. So please subscribe the channel, share it, like it, and don't forget to hit the bell icon. So let's start right now. I'm going to teach you from class 11 unit 1, and the chapter name is Education First, class 11. So let's start now. This is about Malala Yousafzai. Malala Yousafzai. यो मलाला युसुफजाई को बारेमा हो र 11 क्लास को इंग्लिश बुक को सुरु में एजुकेशन फर्स्ट भन्ने च्याप्टर राखेर राइटर हैज ट्राइड टू टेल अस दैट एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट because without education we will not be able to look the world from our own point of view. We can't be able to find out what is good, what is bad, because education lightens our heart. It gives us inner eyes. Sometimes from the outer eyes we can't see the reality, but with the inner eyes we can see the reality. What is good, what is bad, what is good for us, what is bad for us. That's why education is supposed to be very important, very important. Without education a person becomes just like an animal. हालाकि अहिले शिक्षा प्राप्त व्यक्ति पनि जानवर जस्तै काम गरिरहेका छन्, किनकि शुद्ध शिक्षा उनीहरूले प्राप्त गरेका छैनन्। तर शिक्षाले मान्छेको मनमा, मान्छेको बुद्धिमा एउटा दीप जलाइदिन्छ जसले हामी ज्ञानको दियो भन्न सक्छौं। त्यसैले शिक्षा एकदमै जरुरी छ भन्ने कुरा हाम्रो 11 क्लासको सबभन्दा पहिलो युनिटमा एजुकेशन फर्स्ट राखेर राइटरले हामीलाई यो सम्झाउन कोसिस गर्नुभएको छ कि हामीले शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ। एन्ड it's very nice chapter in which we will read about Malala Yousafzai, who was from Pakistan, is from Pakistan. She is still alive. She is from Pakistan, and at the very young age she got the Nobel Prize. At the very young age, I mean to say that only at the age of 17, जम्मा 17 वर्षको उमेरमा उनी नोबेल प्राइज, जुन विश्वकै एउटा ठूलो पुरस्कारको रूपमा मानिन्छ, नेपालमा अहिलेसम्म कसैले प्राप्त गरेको छैन। तर मलाला युसुफजाईले त्यो नोबेल पीस प्राइज पाउन सफल भएकी छिन्। त्यो मलाला युसुफजाईको बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेको छौं कि उसले के काम गर्यो, कुन काम गर्यो, के गरेर यति आफूलाई सानै उमेरमा विश्वव्यापी हैन विश्व प्रसिद्ध हुन पुगिन्, त्यसको बारेमा हामी आज पढ्न गइरहेको छौं र प्यासेज पनि त्यसैको बारेमा छ। Before getting into the summary, before getting into the passage, I would like to tell you something about Malala Yousafzai. So let me tell you about the introduction of Malala Yousafzai. So very first we can write that Malala Yousafzai is the main character. Malala Yousafzai is the main character of this passage. She was born on 12 July 1997. She was born on 12 July 1997. यस अनुसारले अहिले मलाला युसुफजाईको उमेर 24 वर्षको छ। She is only 24 years old now. मलाला युसुफजाई, her father name, यदि हामी उसको बुवाको कुरा गरौँ भने बुवाको नाम थियो जियाउद्दिन युसुफजाई। यदि उसको आमाको नाम गरौँ लेखौँ भने मदरको नाम थियो तुर पेकाई
युसुफजाई। बुवाको नाम जिउद्दिन युसुफजाई र आमाको नाम तुरपेकाई युसुफजाई। उसको बुवा पनि एउटा सोशल वर्कर हुनुहुन्थ्यो, समाजको सेवा गर्नेवाला, टिचिङ गर्नेवाला। उहाँले आफ्नो छोरीलाई प्रेरित गर्नुभयो। मलाला युसुफजाई आफ्नो बुवाको व्यवहारबाट, आफ्नो बुवाको क्रियाकलापबाट उनी धेरै प्रेरित थिइन्। त्यसैले उनी पनि समाजमा सेवा गर्नको लागि नै तत्पर भइन्। She started working, started servicing the society, and Malala Yousafzai particularly spoke for the girls and child education. बच्चा र आइमाईको शिक्षा सम्बन्धी उनी जहिले पनि कुरा उठाइन् सरकारको अगाडि, विश्वको अगाडि। उनी बच्चाको लागि र आइमाईहरूको शिक्षाको लागि उनले आवाज उठाएकी थिइन्, जुन केही टेररिस्टहरूलाई राम्रो लागेको थिएन। त्यो हामी तलतिर फेरि पढ्छौँ नै। अहिलेसम्म हामीलाई यो थाहा भयो that Malala Yousafzai was born on 12 July 1997 and her father name was Jiuddin Yousafzai and her mother name was Turpekai Yousafzai. If we talk about the place where she lived, then we can write that is Khyber Pakhtunkhwa. खैबर पख्तुनख्वा। कुनै कुनै ठाउँमा यसलाई यु पनि लेखेको छ, डबल ओ नलेखेर यु पनि लेखेको छ, तर खैबर पख्तुनख्वा। स्वाट भन्ने एउटा भेली छ, स्वाट भेली जस्तो हाम्रो देशमा काठमाडौँ उपत्यका छ नि, त्यस्तै त्यहाँ एउटा स्वाट भेली छ। स्वाट भेलीमा खैबर पख्तुनख्वा भन्ने ठाउँमा उनी बस्थिन्। एन्ड दिस इज द इन्ट्रोडक्सन अफ मलाला युसुफजाई. After that, if I tell you about her achievement at the very young age, यदि म धेरै कम उमेरमा उसको प्रगतिको कुरा गरौँ भने, in 2012 only she got national youth peace prize. यो पाकिस्तानमा उनी 2012 मा मात्रै नेशनल युथ पीस प्राइज उनी पाएकी थिइन्। एन्ड अनदर थिङ, इन 2012 ओन्ली 2012 मै फेरि 2012 मै पाकिस्तानको सरकारले उलाई सितारे सुजात भनेर टाइटल उलाई दिएको थियो। जस्तो शाहरुख खान इज नोन एज किङ खान, Akshay Kumar is known as Action King. Similarly, she was given the title Sitare Sujat by the Pakistan government at the very young age. And not only this, if we talk about in 2014, she got Nobel Peace Prize. विश्वकै सबभन्दा ठुलो पुरस्कार जुन अल्फ्रेड नोबेलले सुरु गर्नुभएको थियो र त्यसमा $10 लाख, नियरली $10 मिलियन त्यसमा दिने गरिन्छ हैन। 1 मिलियन 10 लाख भएको, $10 लाख त्यसमा दिने गरिन्छ यो नोबेल पीस प्राइजमा। उनी 2014 जब उनी 17 वर्षकी उमेरमा मात्र छिन्, त्यसै बेला उनले यो प्राप्त गरिसकेकी थिइन्। यति मात्र हैन, इन 2017 मा she was awarded with honorary Canadian citizenship. 2017 मा उनी क्यानाडाको अनरेडी सिटिजनशिप पाएकी थिइन्। उनलाई अवार्ड दिएको थियो र उनी अहिले देश विदेशमा गएर आइमाईको शिक्षाको प्रचार प्रसारको लागि, सानो बच्चाहरूको शिक्षाको प्रचार प्रसारको लागि अहिले पनि उनी कुरा उठाउँछिन्। स्टिल सी इज अलाइभ. लेट मी डस द इन्ट्रोडक्सन राइट नाउ एन्ड आफ्टर द्याट वी विल डू सम मोर. I hope you understood the introduction of Malala Yousafzai. Let me tell again that Malala Yousafzai is from Pakistan and she is a very young girl. She is just now 24 years old. She was born in 12 July 1997. Her father name is Jiuddin Yousafzai. Her mother name is Turpekai Yousafzai. And she got many prizes at the very young age. Like she got National Youth Peace Prize
in 2012. In 2012 only Pakistan government gave her the title, that is Sitare Sujat, and in 2014 she got the Nobel Peace Prize, and in 2017 she was awarded with the Canadian honorary Canadian citizenship. This is her achievement. She has got such achievement in this so young age. जुन उमेरमा हामीहरू खेलकुदमा यता लभ माया आदिको चक्करमा परेर आफूले बर्बाद गरिदिन्छौँ. Some are addicted to the drug addiction and other things as well, visiting and doing other things. हैन, त्यस्तो काममा हामी आफूले बर्बाद गरिदिन्छौँ. त्यो उमेरमा मलाला युसुफजाईले आफूलाई विश्वमा प्रसिद्ध गरिन्. So we have to learn something from Malala Yousafzai as well. Let me come to the main topic right now, and the main topic of this, the passage we are going to read, that is about Malala Yousafzai. So actually what happened then? Actually the passage shows that she is delivering a speech in United National Youth Assembly. She is delivering a speech in United National Assembly in, the date is also there, that is 12 July 2013. 2013 मा हेर उसको जन्मेकै दिन हो. 12 जुलाईमा उनी जन्मेकी पनि थिइन् 1997 मा, र 12 जुलाईमै उनी 2013 मा यो एउटा अनफर्गेटेबल स्पीच इन युनाइटेड नेशनल एसेम्बलीमा उनी दिइरहेकी थिइन्. र at this time I think 13, she might be 16 years old only, right? No, yes, she might be 15 years old, 13, 17, 16 years old. So she was just 16 years old, and at the age of 16 she was delivering the speech in front of the great personalities of the world. Great personalities. So many dignitaries were there. Leaders, ministers, president of the countries were there in her speech, and she was delivering the speech at the age of 16. 16 वर्षको उमेरमा आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूको अगाडि स्पीच दिइरहेकी थिइन्. उनले सबभन्दा पहिला आफ्नो स्पीचमा भनिन् कि I don't know what to say in front of you, the great personalities present over here, but first of all I would like to thank the Almighty God. सबभन्दा पहिला उनले भगवानलाई धन्यवाद दिइन्, जुन हामी बिर्सिहाल्छौँ. हामीले पनि कुनै पनि कार्यमा सबभन्दा पहिला भगवानलाई धन्यवाद दिनुपर्छ. सो उनले सबभन्दा पहिला भगवानलाई धन्यवाद दिइन्. त्यसपछि म यदि यसमा लेखौँ भने फर्स्ट सी thanked God, thereafter she thanked the prayers, thereafter she thanked the people. ल, सबभन्दा पहिला आफ्नो स्पीचको सुरुमै उनले भगवानलाई धन्यवाद दिइन्, त्यसपछि प्रार्थना गर्नेवालाहरूलाई धन्यवाद दिइन् र साधारण जनताहरूलाई पनि धन्यवाद दिइन्. त प्रार्थना गर्नेवालाहरूलाई किन धन्यवाद दिइन्? एक्चुअली के भएको थियो, उसलाई 9 अक्टोबर 2012 मा उसमाथि आतंकवादी एट्याक भएको थियो. तालिबानी टेररिस्टहरूले उसलाई मार्नै सम्म गरिसकेको थियो, गोली मारेको थियो त्यसलाई, र त्यसलाई रावलपिण्डी अस्पतालमा भर्ती गरिएको थियो. उसको अरू साथीहरूले पनि मारिदियो उनीहरूले, तर यो भाग्यवश बचिन् र रावलपिण्डी अस्पतालमा उसलाई राखिएको थियो, जसमा उपचार गरिरहेको अवस्थामा त्यति सुधार नभएको हुनाले उसलाई इङ्ल्यान्डमा लगियो र त्यहाँ उपचार गरेर ऊ स्वस्थ भइन्. त दुर्घटना भएको बेलामा उसलाई के भन्छ त्यसलाई, टेररिस्ट एट्याक भएको बेलामा, जुन बेला उनी मृत्युको मुखमा थिइन्, त्यस बेला यो प्रेयर्सहरूले उसको लागि प्रार्थना गरेको थियो. ओ अल्लाह, ओ गॉड, प्लिज सेभ मलाला युसुफजाई. Many people, many prayers, many other officials were there, many other people were there who had spoken for the life of Malala Yousafzai. त्यसैले उनी आज स्पीच दिँदाखेरि 2013 मा 9 अक्टोबर 2013 मा उनलाई के रे हत्याको प्रयास गरिएको थियो. 9 अक्टोबर 2012 मा, sorry, she was attacked, I think, let me write there, she was attacked on 9 October
2012 9 अक्टोबर 2012 मै उसमाथि आतंकवादी हमला भएको थियो र उनी 2013 मा निको भइसकेपछि स्पिच दिइरहेकी छिन् र त्यो स्पिचमा सबभन्दा पहिला उनी भगवानलाई धन्यवाद गर्छिन्, प्रेयर्सलाई धन्यवाद गर्छिन् र पिपलहरूले पनि धन्यवाद गर्छिन् किनकि तिनीहरूले उसको जीवनको लागि, उसको स्वास्थ्यको लागि कामना गरेको थियो। सबभन्दा पहिला उनीहरूले धन्यवाद दिन्छन्। देयर आफ्टर सी थ्याङ्क्ड, त्यसपछि उनी धन्यवाद दिन्छन् बान की मुन। She thanked Ban Ki-moon, who is the Secretary General. He is the Secretary General of UN. United Nation को Secretary General हो बान की मुन। धेरैजनालाई थाहा होला। त उनी बान की मुनलाई धन्यवाद गरिन् र उनले बान की मुन मात्रै हैन, उनले मिस्टर गोर्डन ब्राउन, मिस्टर गोर्डन GORDON गोर्डन ब्राउनलाई पनि धन्यवाद गरिन्। यो को थियो गोर्डन ब्राउन? त इन्भोय अफ UN, UN को दूतको रूपमा हैन, एम्बेसडरको रूपमा, जसलाई हामी कन्सुलेट पनि भन्छौँ, त्यसको रूपमा काम गर्नेवाला मिस्टर गोर्डन ब्राउनलाई र बान की मुनलाई पनि उनी धन्यवाद गरिन् किनकि यिनीहरूले उसलाई प्रेरणा गरेको थियो। सी वाज इन्स्पायर्ड बाई, सी वाज सपोर्टेड बाई बान की मुन एन्ड Mr. Gordon Brown. That's why she thanked them because they inspired her to carry on speaking against the terrorists, to carry on speaking for the women education and girls education. त्यसैले मलाला युसुफजाईले सेकेन्डमा बान की मुनलाई र मिस्टर गोर्डन ब्राउनलाई पनि उनी धन्यवाद दिन्छन्। यसरी आफ्नो सुरु गर्दाखेरि आफ्नो स्पिचमा उनी भनिन् कि देयर आर मेनी पिपल, देयर आर मेनी सोशल वर्कर्स, there are many educationists, many organizations are there who are working, who are speaking for the child education, women education against the terrorists, but she is also one of them who was speaking for the favor. Many social workers, many women workers, many people were killed by the terrorists. तालिबानी टेररिस्टहरूले त्यो शिक्षाको प्रचार गर्ने केटीहरूलाई बढी उनीहरूले मार्थ्यो। तपाईहरुले थाहा होला पाकिस्तानमै स्कुलमै बम पड्काइएको थियो। त्यो पनि यसै उद्देश्यले कि आइमाईहरूलाई शिक्षा दिनु हुँदैन रे। यो टेररिस्टहरूको भनाइ अनुसार यो उनीहरूको अल्लाहको गडको कमान्ड हो रे कि जुन आइमाई शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि स्कुलमा जान्छ त्यसलाई जहन्नुममा जानुपर्छ रे, मिन्स हेलमा जानुपर्छ र उसलाई मारिदिँदाखेरि कुनै पाप लाग्दैन रे। द्याट्स वाइ द तालिबानी टेररिस्ट पर्टिकुलरली searched those type of women like polio workers. त पोलियो वर्कर्समा बढी केटीहरू नै हुन्छन्। टिचर्स, वुमेन टिचर्सहरूलाई उनीहरूले मारिदिन्थ्यो, नर्सेसहरूलाई उनीहरूले मारिदिन्थ्यो कि आइमाई भएर तिमीहरू शिक्षा प्राप्त गर्न किन गइरहेको छौ, यो हाम्रो शरीयतको विरुद्ध हो रे। द्याट्स वाइ इट वाज द भेरी ब्याड कन्डिसन इन खैबर पख्तुनख्वा एन्ड इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली टेररिस्ट फ्रम द तालिबान। त तिनीहरूले त्यो सोशल वर्कर्सहरूलाई पनि मारिदिन्थ्यो। तिनीहरू चाहन्थ्यो, द टेररिस्ट वान्टेड टु स्टप सच टाइप अफ activities in their countries, but Malala Yousafzai didn't stop. She was always speaking for the peace, she was always speaking for the equality, she was always speaking for the women education and the child education. No matter how much trouble did she face, no problem, she didn't get back. She was continuing her activities, she was continuing her mission. अगाडि उनी बढी नै रहिन् र एकचोटिको कुरा हो, she was returning her home on bus. बसमा फर्किरहेको बेलामा आफ्नो साथीसँग उनी थिइन्, अरूजना पनि धेरैजना थियो। त्यसमा दुईवटा टेररिस्टहरू भित्र पसिहाल्यो एन्ड दे आस्क फर द नेम। मलाला युसुफजाई वाज अ इनोसेन्ट गर्ल। उलाई के डर थियो? उनले बताइन् म नै हुँ। तिनीहरूले फटाफट त्यसको साथीहरूले पनि गोली मार्यो, उलाई पनि गोली मार्यो। मलाला युसुफजाईले पनि त्यही 9 अक्टोबर 2012 मा उलाई बसमै गोली मारिएको थियो। यो हाम्रो किताबमा लेखेको छैन। यसमा धेरै कुरा जुन मैले इन्ट्रोडक्सन दिएँ नि त्यो पनि किताबमा छैन, त्यो मैले खोजेर राखेको छु। त यसमा 9 अक्टोबर 2012 मा उलाई गोली मार्यो, तर गोली मार्दाखेरि त्यसको टाउकोमा नलागेर अलि साइडबाट निस्क्यो। त्यसै कारणले गर्दा रावलपिण्डीमा उपचार गरियो र त्यसलाई फेरि
इङ्ल्यान्डमा लगेर उपचार गरियो अनि उनी बचिन्। त्यसैले 12 जुलाई 2013 मा उनी आफ्नो स्पिच दिइरहेकी छिन्। त्यो स्पिचमा उनी भन्छन् कि she was very much inspired by, let me dust it first and thereafter I will tell you now that by whom was she inspired. She said that कि मेरो उनको भनाइअनुसार उनको दिलमा समाज सेवा प्रति किन विचार आयो, कसरी आयो। She said that she was inspired by Muhammad. She was inspired by Muhammad Sahab. She was inspired by Jesus Christ. Jesus Christ means she had read their book. She was inspired by Lord Buddha. She was inspired by Mahatma Gandhi. She was inspired by Mother Teresa. हेर कति महान व्यक्तिहरूको नाम यसमा छ। मदर टेरेसा. सी वाज इन्स्पायर्ड बाई मार्टिन लुथर किङ. सी वाज इन्स्पायर्ड बाई बच्चा खान. सी वाज इन्स्पायर्ड बाई अली जिन्ना and Muhammad Ali Jinnah. His name is Muhammad Ali Jinnah. We can only Jinnah Muhammad Ali Jinnah. So she was inspired by these great personalities. हैन, पहिला नै भने यो उमेरमा हामीहरू सिनेमामा, फिल्ममा, साथीहरूको चक्करमा, गाँजा भाङ आदि खानमा बच्चाहरू, सानो उमेरको बच्चाहरू आफूले व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। बट एट द भेरी यङ एज सी वाज इन्स्पायर्ड बाई सच ग्रेट पर्सनालिटिज, मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, मार्टिन लुथर किङ, बच्चा खान, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना. सो ग्रेट पर्सनालिटिज, यिनीहरूको जीवनी, यिनीहरूको बायोग्राफी उनी पढ्थिन् र उसको मनमा त्यस्तै टाइपको विचारहरू आउँथ्यो कि म समाजको सेवा गरौँ, म वर्ल्डको लागि केही गरौँ, अनि उनी यस्तो गर्न थालिन्. सी लर्न द नलेज फ्रम Muhammad. What did she learn? She learned the knowledge from Muhammad that Islam is not the religion of cruelty. Islam is the religion of peace. जुन मोहम्मद साहेबले दिनुभएको थियो कि इस्लाम शान्तिको धर्म हो रे, तर टेररिजम वर्कहरूले, तिनीहरू अल्लाह र जिहादको नाममा टेररिस्टहरूले मुस्लिम इस्लाम धर्मलाई बदनाम गरेका छन्। किनकि उनीहरूको जुन सोचाइ थियो, आइमाईलाई पढ्न जानु हुँदैन रे, उनीहरूले स्कुलमा जानु हुँदैन रे, उनीहरूले जहिले पनि बुर्का लगाएर आफूलाई लुकाएर राख्नुपर्छ रे, यो उनीहरूको जुन सोच छ, उनीहरू धर्मसँग जोडिदिन्छन् कि यो हाम्रो शरीयतमा लेखेको छ, यो हाम्रो अल्लाहको कमान्ड हो रे, यस्तो गर्नु हुँदैन। बट मलाला युसुफजाई had got the knowledge and she knew that no, Muhammad Sahib wants peace in the world. उहाँ कसरी क्रुएल्टी चाहनुहुन्छ, उहाँ कसरी भन्नुहुन्छ कि निर्दोष व्यक्तिलाई मार, उहाँलाई थाहा थियो। मलाला युसुफजाई के भन्थ्यो, के सोच्थ्यो कि यो टेररिस्टहरूलाई नि दे डोन्ट नो अबाउट द पावर अफ बुक्स एन्ड द पेन, द्याट्स वाइ दे डु सच टाइप अफ वर्क. जसले उसलाई गोली मार्यो नि, मलाला युसुफजाईले जसले गोली मार्यो, उनी भन्छन् कि यदि त्यो व्यक्ति मेरो अगाडि आयो भने आई विल नट सुट हिम, म उसलाई गोली मार्दैन, किनकि ऊ अज्ञानतामा छ, उसलाई थाहा छैन कि यो बुकमा र पेनमा कति पावर छ, उसलाई डर छ आइमाईको आवाजसँग, त्यसैले म उसलाई गोली मार्दैन। मेरो पर्सनल कुनै इस्यु छैन उसँग, मेरो पर्सनल कुनै प्रब्लम उसँग छैन। म त यदि त्यो व्यक्ति मेरो अगाडि आयो भने म उसलाई भन्छु तपाईँ आफ्नो छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनुहोस् न पढ्नको लागि, म उसलाई बुक दिन्छु, किताब दिन्छु कि तपाईँ पढ्नु न, हियर इन द बुक यु क्यान फाइन्ड एभ्रिथिङ एन्ड देन यु विल नो द्याट द वर्क यु आर डुइङ इज गुड अर ब्याड. सो म त त्यसलाई त्यो दिन्छु. यो जुन अहिले भर्खर कुरा मैले जुन भने, यो सामान्य केटीको दिल होइन, यो त कुनै देवी देवताको दिल हो हैन. त्यही व्यक्तिले कसैले ढुङ्गा फ्याँक्यो भने उसलाई लड्डु लगेर दिनु यो सामान्य व्यक्तिले गर्न सक्दैन. हाम्रो त काम छ कसैले माटो फ्याँक्यो भने इँटा फ्याँक्ने, इँटा फ्याँक्यो भने ढुङ्गा फ्याँक्ने. We just react in a very cruel way. But she was really the girl of deity. उसको दिलमा देवीको वास थियो, उसको सोच राम्रो थियो. उनी भन्छन् म त्यो टेररिस्टलाई जसले मलाई गोली मार्यो म त्यसलाई मार्न चाहदिनँ, म त्यसलाई बुक दिन चाहन्छु, उसले बताउन चाहन्छु कि बुकमा कतिको ज्ञान छ र कति यसमा शिक्षा छ, त्यो म उसलाई बताउन चाहन्छु. उनी अन्तिममा यसमा भनेकी छिन् कि सी वान्ट्स टु टेल द वुमेन अफ द वर्ल्ड, संसारको आइमाईले उनी भन्न चाहन्छन् बी सेल्फ डिपेन्डेन्ट, don't be dependent, be self dependent, independent.
उनी भन्न चाहन्छन् आइमाईहरूलाई कि तपाईँ आत्मनिर्भर हुनुहोस्, आफ्नो अधिकारको लागि आफै लड्नुपर्छ. द्याट्स वाइ एभ्रिबडी, अल द वुमेन अफ द वर्ल्ड सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट फर देयर राइट्स, पिस, प्रोस्पेरिटी, रिपुटेसन. इफ वी डिपेन्ड अन अदर्स देन वी कान्ट गेट द what you call that rights. हामी अधिकारको लागि अरूमाथि निर्भर भयो भने हामी अधिकार पाउन सक्दैनौँ. त्यसैले उनी आइमाईहरूलाई मजबुत बनाउन चाहन्छन्. उनी लिडर्सहरूलाई अनुरोध गर्छिन् कि तपाईहरू फ्री एजुकेसन दिनुहोस्. सी प्लिड्स द लिडर, सी रिक्वेस्ट द लिडर टु गिभ द फ्री एजुकेसन टु द चाइल्ड एन्ड द वुमेन, एन्ड सी प्लिड्स द गभर्मेन्ट अफ द अल नेसन, all the world, government of all the world, to fight against the terrorists, because we common people can't fight with the terrorists. Can we fight? We have gun, we haven't gun, we haven't license. हामीसँग त्यो छैन, हाम्रो त्यो स्वभाव पनि छैन. त्यसैले उनी नेतालाई भन्छन् कि तपाईँ फ्री एजुकेसन दिनुहोस् बच्चालाई र आइमाईहरूलाई, र सरकारलाई भन्छन् कि तपाईहरू टेररिस्टको विरुद्धमा लड्नुहोस्. एन्ड सी अल्सो सेज द डेभलप्ड नेसन टु सपोर्ट फर द एजुकेसन अफ द वुमेन. उनी भन्छन् डेभलप नेसनहरूलाई कि ओ डेभलप नेसन्स गभर्मेन्ट, यु प्लिज प्रोभाइड द अपर्च्युनिटी फर द गर्ल्स एन्ड द चाइल्ड एजुकेसन, गिभ देम द बजेट्स, गिभ देम द मनी, गिभ देम द फेसिलिटिज, so that they will be attracted to do that. And she also wanted to stop the discrimination, she wanted to stop the racism, she wanted to stop the colorism, she wanted to stop the violence on the name of religion, on the name of sex, on the name of gender. यो जातको आधारमा, धर्मको आधारमा र अरू विभिन्न प्रकारको रङ्गभेदको आधारमा जुन भेदभावहरू गरिराखिएको छ त्यो उनी बन्द गराउन चाहन्थिन्. सी वान्टेड टु ब्रिङ पिस इन द वर्ल्ड, सी वान्टेड टु ब्रिङ जस्टिस इन द वर्ल्ड, सी वान्टेड टु ब्रिङ इक्वालिटी इन द वर्ल्ड, सी वान्टेड टु स्पीक फर द चाइल्ड एन्ड द वुमेन एजुकेसन इन द वर्ल्ड, एन्ड दे शुड बी रेस्पेक्टेड. एन्ड in the world, if women will be respected, children will be given their opportunity and the chances for education, then whole world will be like heaven, that is known as Jannat in Muslim, and in Hindu स्वर्ग. यो स्वर्ग भइहाल्छ यदि हामीहरू आफ्नो बच्चाहरूलाई, सानो बच्चाहरूलाई, आइमाईहरूलाई आदर सत्कार गर्यौँ भने र बच्चाहरूलाई एजुकेसन दियौँ भने, आइमाईहरूलाई एजुकेसन दियौँ भने, the whole world will be full of peace and the world will be called the heaven और जन्नत हुन सक्छ. यही कुरा एजुकेसन फर्स्ट भन्ने च्याप्टरमा मलाला युसुफजाईले आफ्नो स्पिचमा युनाइटेड नेसनल एसेम्ब्लीमा उनी यो कुरा भनेकी थिइन्. 12 जुलाई 2013 मा उनी जुन भाषण दिएकी थिइन् त्यसमा उनी यो भनेकी थिइन्. आई होप यु अन्डरस्टुड एभ्रिथिङ एन्ड यु क्यान डु द क्वेसन आन्सर इजिली आफ्टर द्याट. थ्याङ्क यू. सो प्लिज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल आइकन so that you will be getting the such type of videos, and you will feel easy learning at your home without anyone beside you. Thank you.